نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قبلہ رو محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب زندہ شرف ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام مہمانان گرامی، بانیان محفل، حاضرین محفل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پایاں لطف اور احسان ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق میں رحمت فرماتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ آقا علیہ السلام کی محفل میلاد میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن آ گئے اور میں مکہ پاک میں تھا، اور حضور کی ولادت کا دن آ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی ٹوپی بیچ دی اور ٹوپی بیچ کر چنے خرید کے لے آیا، اور وہ چنے بچوں میں لا کر تقسیم کر دیے حضور کی خوشی میں۔ رات کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، دنیا بھر سے تحائف آئے ہوئے رکھے تھے، اور حضور علیہ السلام نے میرے ان چنوں کا تحفہ اوپر رکھا ہوا تھا، اور آڈینس میں حضور کے جو دیکھنے والے تھے، بیٹھے تھے، جو بھی اس میں اولیاء بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، میں بھی حاضر تھا۔ حضور علیہ السلام نے میری طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹے عبد الرحیم، تم نے ہماری خوشی میں شریک ہونے کے لیے اپنے سر کا تاج بیچ دیا۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک ٹوپی کیا 1000 ٹوپیاں آپ پر قربان ہیں، 1000 ٹوپیاں قربان ہیں آپ پر۔ فرمایا ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیتے ہیں، حضور کی ولادت بسعادت اور حضور کی خوشی، اس کو اپنا حرز جاں بنا لیں۔ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف ایک پیغام ان کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو ہمارے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کمکمے کیوں لگائے، یہ چراغاں کیوں کیا، اور طریقوں پہ ہمارے جلوس کیوں نکال دیا، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خوشی کرنے میں کیا اختلاف ہے؟ حضور کی ولادت کی خوشی کرنے میں آپ کو کیا اختلاف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ کا جی چاہتا ہے اس طریقے سے خوشی کر لیں، لیکن خوشی تو کریں۔ جو طریقہ آپ کو پسند آئے اسے ایڈاپٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہمارا طریقہ پسند نہیں آتا کوئی بات نہیں،
اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طریقہ کار اور تھا. صحابہ کے دور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بعد میں طریقہ کار مختلف ہو گیا. تابعین تبع تابعین کے دور میں طریقہ کار اور مختلف ہو گیا. اولیاء کا دور آیا، طریقہ کار اور مختلف ہو گیا، تبدیل ہوتا آیا. آج ہمارے دور میں آ کر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جو اہتمام ہم کر رہے ہیں. چراغاں بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، تبرک بھی تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں سنت الہیہ سے ثابت ہیں، اور یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. اگر میں اس طرف نکل گیا تو پھر سارا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا، اور جو باتیں میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ رہ جائیں گی. بس اتنا سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا میلاد منایا ہے. طریقہ کار اور تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے تو ہر سوموار منایا ہے. ہم تو سال میں مناتے ہیں نا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تو حکم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے آئے تو حضور نے سوموار کا دن آیا اور حضور نے بہت سارے بکرے ذبح کیے اور اہل مدینہ کو بلایا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی دعوت کی، ضیافت کا انتظام کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اہتمام کیسا، کیا خاص بات ہے؟ فرمایا کہ دو خاص باتیں ہیں جابر. ایک تو اس دن قرآن اترنا شروع ہوا تھا، اور ایک اس دن میں پیدا ہوا تھا. لہٰذا اے جابر جب سوموار کا دن آئے تو تم روزہ بھی رکھا کرو، نوافل بھی ادا کیا کرو، اظہار تشکر کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر یہ کیا کرو. اور صحابہ کرام ہر سوموار کو یہ اہتمام کرتے تھے. کوئی بات نہیں، اگر کسی کو ہمارا طریقہ کار پسند نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حضور کی خوشی تو کریں. چلو جس انداز میں بھی کریں، چلو نوافل پڑھ کے کریں، روزہ رکھ کر کریں، ٹھیک ہے، جو بھی ہو اتنا کہہ کر کریں کہ آج سارا سونا آیا ہے، بس اتنا ہی کہہ لیں، اتنا کہہ لیں، بات ختم ہو گئی. کیوں جی؟ کوئی اس کے اندر ہماری ضد بازی نہیں ہے کوئی. اور ہم کون ہیں ضد بازی کرنے والے کہ جی آپ منائیں ہی منائیں؟ نہیں، جس کا تعلق ہوتا ہے وہ منا لیتا ہے، جس کا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے وہ نہیں کرتا، وہ نہیں مناتا. بہرحال یہ رسمی سی گفتگو میں نے آپ کی طرف کر دی. تھوڑا سا حصہ میلاد پاک کے حوالے سے، اور جو میں نے آیا پاک تلاوت کی، قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیا پاک قرآن پاک میں آخر نازل فرمانے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت لے کر آئے اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے قل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ اے محبوب تو فرما دے. بیٹے ادھر دے دو، ادھر دے دو، یہ جو بھی آئے انہیں ادھر ہی روک لیں، حضور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. فرمایا، اب دیکھیں نا یہ تار ٹوٹ گیا، کیا سمجھے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم علیہ. جو آیا پاک یہ آئی، آخر یہ قرآن کریم کے لیے ناگزیر کیوں ہو گئی؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ نور بشر کے چکر میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا ہے، خود نہیں فرمایا. فرمایا قل، اے محبوب تو کہہ دے. باری تعالیٰ سارے قرآن میں تو نے خود بات کی ہے، تو یہ بات مجھ سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ فرمایا محبوب بات ہی کچھ ایسی ہے، بات اس قسم کی ہے جو میں نہیں کہوں گا، یہ تجھ سے کہلواؤں گا. باری تعالیٰ کیوں؟
फरमाया इसलिए कि तेरे कहने में और मेरे कहने में बड़ा फर्क हो जाएगा। मैं अगर कह दूंगा कि ये बशर है तो ये सनद बना लेंगे, ये सनद बना लेंगे, और अगर आप कहेंगे कि मैं बशर हूं तो फिर ये आपकी बात इनकसारी में आएगी। समझ में आई? इनकसारी में आएगी। मसलन कैसे? अगर यहां हाफिज साहब हैं जो मस्जिद के इमाम हैं, उनके लिए मैं कहूं, तवज्जो से मिसाल को सुनना, उनके लिए मैं ये कहूं कि हाफिज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी कदर किया करें, जब ये आए तो खड़े हो जाएं, इनका हाथ चूमा करें, ये बड़े नेक इंसान हैं। अगर मैं कहूं तो बात कुछ और होगी। अगर यही बात जो मैं कह रहा हूं हाफिज साहब अपने मुंह से कहना शुरू कर दें, फिर क्या होगा? जेब देगी? जेब देगा? आप कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन इन्हें ये बात अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए थी, ये बात इन्हें अपने मुंह से जेब नहीं देती। क्या समझे? बस इसी तरह किसी के कहने में और किसी और के कहने में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुल, ए महबूब तू फरमा दे, जो समझदार लोग हैं वो तेरी इस बात को इनकसारी समझेंगे कि ये हुजूर की इनकसारी है, वरना है नहीं ये हम जैसे हैं नहीं, ये हुजूर की इनकसारी है। अगर मैंने कह दिया तो फिर ये मुसम्मम एक बना लेंगे और दलील बना लेंगे इसकी। समझ में आई? और दूसरी वजह इसकी मेरे महबूब ये है कि इस आया पाक को कुरान पाक में लाना नागुज़ीर हो गया था, जरूरी हो गया था। बारी ताला वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तेरी उम्मत मुशरिक हो जाए, शिरक करने लगे, मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि वो एतदाल पर रहें। लिहाजा उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही हैं, खुदा नहीं हैं। क्या समझे? खुदा नहीं है। उन्हें मुगालता लाहक होगा ए महबूब, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने जिसको 2-4 मोजज़ात दिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया, मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, उड़ता था। मादरजाद कोढ़ी को, अंधे को आप दम करते थे, वो ठीक हो जाता था। ये मोजज़ात देखकर आने वाले लोगों ने, ईसा अलैहिस्सलाम तो तशरीफ ले गए, आने वाले लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेटा बना दिया, शिर्क की तरफ चले गए। समझ आई? मैं नहीं चाहता ए महबूब, इस लोगों का हाजमा मैं बेहतर जानता हूं। ये 1 सदी ठीक रहते हैं, 2 सदी ठीक रहते हैं। अगर मैं ये कुरान में आयत ना उतारूं तो इनका हाल भी दूसरों से जुदा नहीं होगा, ये भी उसी तरफ, शिरक की तरफ चले जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि तेरी उम्मत शिरक की तरफ जाए। क्यों? कि तेरे बाद नबी कोई नहीं है, तेरे बाद नबी कोई नहीं है, और शिरक का इलाज तो सिर्फ नबूवत है। शिरक का इलाज सिर्फ नबूवत है। अगर शिरक में चली गई उम्मत तो फिर दूसरा नबी तो कोई आना नहीं, दूसरा नबी नहीं आना। लिहाजा ऐ मेरे महबूब, ये उतारना नागुज़ीर हो गया है इस हवाले से। और फिर तीसरी वजह इसकी ये है कि जब तेरे हाथ से और तेरे जिस्म से और तेरी जात से मोजज़ात का ज़हूर देखेंगे तो ये तुझे खुदा समझने लगेंगे। अब मैं वो चीजें आपको गिनवा दूं कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन जैसा ईमान भी किसी का होगा? नहीं हो सकता ना, किसी का नहीं हो सकता। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. اب توجہ سے آپ گفتگو کو سنیں, گفتگو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. دودھ کا پیالہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پیالہ کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلی ایسے ڈال دی اور پیالے کو پکڑ لیا, اور 70 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. فرمایا ایک ایک آؤ اور پیٹ بھر کے دودھ پیو. اور ایک ایک آتا رہا. اس ایک پیالے میں 70 آدمیوں نے, 70 صحابہ کرام نے دودھ کو پیا اور پیٹ بھر کے پیا. اب جب یہ دیکھنے والے دو تھے, دو آنکھیں تھیں. ایک آنکھ وہ تھی جو یہ کہہ کے ایک طرف ہو جاتی تھی کسی یہ جادو ہے. ایک آنکھ یہ تھی دیکھنے والی, ایک ذہن سوچنے والا یہ تھا, یہ تو یہ کہہ کے کہ جادو ہے, ایک طرف ہو گیا. اب دوسری آنکھ جو تھی وہ صحابہ کی تھی. وہ بھی دیکھتے تھے اس واقعات کو, جو بھی واقعات آگے میں گنوا رہا ہوں وہ بھی دیکھتے تھے. اور جب وہ دیکھتے تھے تو ان کا ذہن جاتا تھا کہ یار یہ کون ہے, اتنی طاقت کہ ایک پیالہ ہے سب کا پیٹ بھر دیا. تو ان کے دل میں کچھ کچھ آتا تھا. کیا آتا تھا آگے چل کے عرض کروں گا. اسی طرح درخت کو فرمایا کہ ادھر آؤ. درخت آپ کی آواز سن کر اپنی جڑیں چیرتا ہوا اور آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. اب دیکھنے والے پھر وہی دو آنکھیں تھی. ایک آنکھ تو وہی تھی جو جادو کہہ کر ایک طرف ہو گئی. دوسری آنکھ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی, جو یہ دیکھتی تھی کہ یار اس کے پیچھے طاقت کیا ہے, یہ شخص کون ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھ نکل گئی, نیزہ لگا جنگ میں, آنکھ نکل گئی. آنکھ کو ہاتھ پہ رکھ کے اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. سرجن اعظم نے, آئی اسپیشلسٹ نے ایسے پکڑا, لب مبارک لگایا اس آنکھ کو, آنکھ کھولی, ایسے پلکیں اوپر کی اور اندر فٹ کر دی. فرمایا جاؤ. مرتے دم تک صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اے ابو قتادہ بتا تو صحیح اس آنکھ کا کیا حال ہے اور اس کا کیا ہے. کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم, جب سے میرے آقا نے لب مبارک لگا کر یہ آنکھ لگائی ہے, یہ رحمان کی لگائی ہوئی آنکھ ہے. یہ عام طور پر اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح تم دیکھتے ہو, لیکن یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی آنکھ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک دیکھتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. اب دیکھنے والی پھر وہی دو آنکھیں تھی. ایک تو جادو کہہ کے ایک طرف ہو گئے, اور دوسرا وہی صحابہ کرام. وہ سوچنے پہ مجبور ہوتی تھی, عقل ان کی بار بار ان کو پریشان کرتی تھی کہ یار یہ کون ہے. کرتے کرتے ایک صحابیہ آتی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کی شادی ہے, مہربانی فرمائیں تھوڑا سا پسینہ اپنا تو عنایت فرما دیں. شیشی لے آئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک دے دیا. اس نے جا کر اپنی بچی کو لگایا. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے عرض کی یا رسول اللہ پورا علاقہ مہک اٹھا. فرمایا تیری بیٹی کی 7 نسلوں تک یہ خوشبو آتی رہے گی. اور صحابہ کرام عموماً فرمایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوچھنا نہیں پڑا ان کو کہ حضور کہاں ہیں. حضور کی خوشبو, پسینے کی خوشبو سے پہنچ جاتے تھے کہ اس گلی سے گزرے ہیں اور فلاں گھر میں موجود ہیں. اب دیکھتے وہ بھی تھے.
गिलास में उंगली डाली, शहद से ज्यादा मीठा हो गया। वो भी देखते थे कि यार हम भी तो डाल लेते हैं उंगली, कुछ भी नहीं होता। ये कौन है आखिर? वो सोचने पे उनकी अकल मजबूर करती थी, सोचने पे कि ये कौन है। उनका ध्यान किसी और तरफ जाता था। बात समझ में आई? किसी और तरफ जाता था कि यार पता तो चले ये कौन है, इतनी ताकत रखने वाला। उसके बाद पत्थरों से कलमा पढ़वा दिया। जब पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा तो फिर सोच में यही आया, सहाबा कराम की बात कर रहा हूं अब, उनकी नहीं कर रहा, जो जादू कहकर एक तरफ हो गए, उनकी नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन थे। वो सोचने पे मजबूर होते थे कि इतनी ताकत के पत्थरों को हुक्म दे, दरख्तों को बुलाए, पत्थरों को हुक्म देते तो कलमा पढ़ते हैं। मक्खी इसके जिस्म पर नहीं बैठती, क्या वजह है? ये आखिर है कौन? पूरे मुआशरे से जुदा है, इधर भाई भाई का माल खा जाता है, ये इंसाफ की बात करते हैं। जानवर आकर इनके कदमों पे सजदा करते हैं। ऊंट पागल हो गया है, सहाबा कराम हुजूर के पास आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह ऊंट पागल हो गया है। आपने फरमाया चलो मैं चलता हूं। अब दूर दूर सहाबा कराम खड़े और वो ऊंट बावला हुआ खड़ा, पागल हुआ खड़ा दरमियान में। मेरे आका आए, फरमाया हट जाओ, मुझे जाने दो, रास्ता दो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट पागल है, ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। आप मुस्कुराए और फरमाया हट जाओ। हुजूर चल पड़े ऊंट की तरफ, और ऊंट ने जब देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उसने हुजूर की तरफ दौड़ लगा दी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन का दिल हलक में आ गया कि ये अब नुकसान पहुंचाएगा। सब परेशान हो गए, जितने भी सहाबा खड़े थे। और ऊंट तेजी से दौड़ता हुआ आया और हुजूर अलैहिस्सलाम से चंद गज के फासले पर उसने अपने दोनों घुटने नीचे रखे और घिसटता हुआ आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन तक पहुंच गया और हुजूर के कदमों पे सजदा कर दिया। हुजूर के कदमों पे सजदा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बालों से यूं पकड़ा और पकड़ के उठाया और उससे बात की और फरमाया कि तेरा मालिक तुझे जब अच्छा खाना देता है, चारा देता है, तो तू उसके काम से जी क्यों चुराता है? जा अपने मालिक की ताबेदारी कर। उसने सुना, उसने समझा और उसके बाद वो वहां से उठा और उनमें से सारे सहाबा में जाकर उसी सहाबी को जिसका जो मालिक था उनका ऊंट का, उसके जाके आगे सर झुका दिया उसने। या रसूलल्लाह ये ऊंट भी जानता है आपको? फरमाया जानता भी है, पहचानता भी है कि मैं कौन हूं, जानता भी है, पहचानता भी है। हाय हाय हाय। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अब ये सारी चीजें सहाबा कराम देखते हैं और हर मोजज़े पर वो यही सोचते हैं कि यार इतनी ताकत रखने वाला कौन है, आखिर ये है कौन? किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी अकल। किस्सा मुख्तसर, एक और पहाड़ों के अंदर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। भेड़िए ने आकर उसकी बकरी को उठा लिया। उस चरवाहे ने जाकर डंडे से जोर पर, डंडे के जोर पर, और बकरी उससे छुड़वा ली। तो उसने इंसानी आवाज में बात की भेड़िए ने और कहा अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तूने मेरी खुराक और मेरे दरमियान तू हाइल हो गया है। ये मेरी खुराक थी। उसको जब इंसानी आवाज में बात करते देखा, वो चरवाहा बड़ा हैरान हुआ कि
भेड़िए भी इंसानी आवाज में बात करने लगे। उसने कहा मैं तुझे इससे भी ताज्जुब और हैरान कुन बात सुनाता हूं। भेड़िए ने कहा, वो चरवाहा कहने लगा सुना मुझे। उसने कहा कि यहां वादी मदीना में अल्लाह का महबूब आया है और तू यहां बकरियां चला रहा है, जा जाकर उसके हाथ पर बैयत कर ले और इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा मेरी बकरियां कहां जाएंगी? भेड़िए ने कहा कि मैं चराऊंगा, ये मेरी तेरी अमानत है मेरे पास, तू जा। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आ गया और आकर उसने सारा वाकया, हुजूर ने पूछा कि भी तुझे किसने भेजा? उसने कहा या रसूलल्लाह एक भेड़िए ने भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम जमा हो गए। अभी तो उसने सारा हुजूर को हाल दिया था। फिर जब सहाबा जमा हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इन सब को ये बात सुना। क्या बात, सुभान। और उसने फिर ये भेड़िए वाली बात सबको सुनाई। जानवर आकर सजदा करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, एक साइड पर हुजूर तशरीफ फरमा खड़े हैं और इस साइड पे भी सहाबा, इस साइड पे भी सहाबा। बकरियों का रेवड़ आ रहा है और रेवड़ जो आया तो उससे चूंकि धूल उठती थी, बकरियों के चलने से धूल उठती थी। अब बकरियों को भी इतनी शनास थी कि उन्होंने खड़ी हो गई और आपस में मशवरा किया और बताया कि सामने हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हैं और ये हमारे पांव से धूल उठ रही है जो हुजूर को तकलीफ देगी, लिहाजा आराम आराम से पांव उठाओ। और वो आराम आराम से पांव उठाती हुई एक एक बकरी आती और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे सजदा करती और चली जाती। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सहाबा कराम खड़े देख रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये जानवर हैं, इनको इजाजत है आपके कदमों पे सजदा करने की, हमारी जबीने जो परेशान हैं सजदा करने के लिए, आका हमें क्यों नहीं इजाजत देते? हमें भी इजाजत दी जाए कि हम भी आपके कदमों पे सजदा करें। मेरे आका ने फरमाया कि नहीं, मेरी शरीयत में सजदा हराम है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं। और एक मरतबा शाम भेजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मास बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो वहां चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस वो होता है जिसको दीन की और शरीयत की समझ हो। ये कोई आम आदमी नहीं था। 6 माह के बाद जब उधर से वापस आए, आकर उसने हजरत मास बिन जबल रजी अल्लाह तआला ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ शाम था, आकर हुजूर के कदमों पे सजदा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबल क्या करते हो, माज ये क्या किया? या रसूलल्लाह जिस जगह आपने मुझे भेजा है वहां के लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं और आका आपसे बड़ा दुनिया में है कौन, आपको सजदा क्यों ना किया जाए? मेरे आका ने उठाया, फरमाया आइंदा ना करना, ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुका जाए और सर को झुकाया जाए। अब जब ये देखते थे तो उनकी तबीयत मचलती थी कि आखिर हैं कौन ये? चांद के 2 टुकड़े किए जा रहे। जब चांद के 2 टुकड़े किए, सहाबा कराम मौजूद थे। वो सोचते थे कि यार इतनी ताकत रखने वाला शख्स, तो उनके दिल में कुछ होता था और वो ये सोचते थे कि कहीं ये खुदा तो नहीं, क्योंकि ये काम तो सारे हैं खुदा वाले। चांद को कौन 2 टुकड़े कर सकता है? सूरज को वापस कौन पलटा सकता है? ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिसको 2-4 मोजज़ात दिए अंबिया में से, उनकी उम्मतों ने उन 2-4 मोजज़ात देखकर उनको खुदा या खुदा का बेटा बना दिया। ऐ मेरे महबूब तेरे तो चलते फिरते मोजज़ात का ज़हूर होगा, तो तुझे क्यों नहीं बनाएंगे ये खुदा का बेटा, या खुदा क्यों नहीं बना देंगे? लिहाजा ऐ मेरे महबूब ये आया पाक उतारना नागुज़ीर हो गई है।
جس سے لوگوں کو پتا چلے، لیکن کہہ توں، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے تجھے لوگوں جیسا بنایا ہی نہیں، تو میں کیوں کہوں؟ فرمایا کل، تو کہتے ہیں میرے محبوب، تو فرما دے کہ میں تم جیسا ہوں. اور پھر اس کی تفسیر یہ ہے کہ ترجمہ بھی یہی ہے کہ تم جیسا میں نفس بشریت میں ہوں، ویسے تم جیسا نہیں. میرے اوپر تو وہی اترتی ہے. میں تم جیسا کیسے ہوں؟ میری انگلی سے چاند حرکت کرتا ہے، میری انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، میری انگلی کے اشارے سے سورج واپس پلٹتا ہے. میں تم جیسا کیسے ہو گیا؟ ہاں، نفس بشریت میں تم جیسا ہوں. 2 آنکھیں رکھتا ہوں، تمہاری بھی 2 آنکھیں ہیں. 2 ہاتھ رکھتا ہوں، تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں. 2 کان رکھتا ہوں، تمہارے بھی 2 کان ہیں. نفس بشریت میں تم جیسا ہوں. لگتا تمہیں تم جیسا ہوں، لیکن تم جیسا ہوں نہیں. تم جیسا ہوں نہیں. کبھی سمجھ بیٹھو کہ ہاں ہم جیسا ہی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو سمجھ تھی، صحابہ کرام کے سامنے بھی تو تھی نا حضور کی بشریت، لیکن حضور کی بشریت کو دیکھنے والے 2 دھڑے تھے. ایک دھڑا ابو جہل اور ابو لہب کا تھا. ان کو حضور کے اندر کچھ بھی اور نظر نہیں آتا تھا، صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہماری طرح بشر ہیں. کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. بس ان کی نظر یہاں تک ہی محدود تھی، بس اسی حد تک محدود تھی. جبکہ دوسرا گروہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، وہ تھی. بشریت ان کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ بشریت کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. ان کا ذہن جاتا تھا کہ کہیں یہ خدا تو نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے. ابو جہل آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، شادیاں کرتے، یہ ساری چیزیں. میرے صدیق نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تو دیکھتا ہے کہ میرا رسول روٹی کھاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، میں ایک دن حضور کے ساتھ بیٹھا تھا، اور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمے لے رہے تھے تو وہ لقمے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے پیٹ کی سنگت مجھے دے دی، ورنہ پتہ نہیں کس پیٹ کا گند بنتے. وہ تسبیح کرتے. سمجھ میں آئی؟ اب اسی طرح دیکھنے والی 2 نظریں ہوتی ہیں. کوئی شخص باہر سے آئے اور دیکھے کہ آدھا گلاس خالی ہے، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. بات تو دونوں نے سچ کی، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. جو باہر سے آیا اور آتے ہی اس کی نظر خالی حصے پر پڑی. بھئی بھرے ہوئے پر بھی تو پڑ سکتی تھی، وہ بھی تو اس کے سامنے ہی تھا نا. لیکن نہیں، اس کی نظر خالی حصے پر پڑی اور اس نے کہا کہ آدھا گلاس خالی ہے. اور جو دوسرا شخص آیا اس نے بھی دونوں کو دیکھا ہے، خالی حصے کو بھی اور بھرے ہوئے کو بھی، لیکن اس کا اظہار جو ہوا اس نے کہا کہ یہ آدھا حصہ بھرا ہوا ہے. اب جس کا نظر خالی حصے پر پڑی وہ اندر سے خالی تھا، اور جس کی نظر بھرے ہوئے حصے پر پڑی وہ اندر سے بھرا ہوا تھا. اب اس کی میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو یہ 4 چیزیں منگوائی گئی نا. اب یہ توجہ سے آپ سنیں گے، اس کے بعد گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. 4 چیزوں سے بنایا گیا انسان: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اب اللہ رب العزت نے کسی شخص کے اندر آگ کا تاؤ زیادہ رکھ دیا، کسی کے اندر پانی کا عنصر زیادہ کر دیا. لائٹ چلی گئی، کوئی بات نہیں، آواز آ رہی ہے اب تک؟ کسی کے اندر
आग का उनसर पैदा किया ज्यादा, किसी के अंदर पानी का उनसर ज्यादा कर दिया, किसी के अंदर हवा का उनसर ज्यादा कर दिया, और किसी के अंदर मट्टी का उनसर ज्यादा कर दिया। अब जिसके अंदर आग का ताव ज्यादा लग गया, उसकी निशानी क्या है दुनिया में आने के बाद? तकब्बुर। जिसके अंदर देखो कि तकब्बुर है, बंदे को बंदा नहीं कहता, गरीबों को नीचे बिठाता है, तकब्बुर का बुत है, पता चलता है कि इसके अंदर आग का ताव ज्यादा लग गया। समझ में आई? किसी के अंदर जब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत की बात आ गई, और आंखों से आंसू छलक पड़े, पता चला कि पानी का उनसर इसमें ज्यादा है। किसी में इसी तरह हवा का उनसर, लावाली तबीयतें होती हैं, हवा भी इसी तरह कभी इधर की पुख्तगी नहीं होती उसके अंदर, है ना? ये इंसान की तबीयतें हैं ना। इसी तरह जिसके अंदर आजिज़ी देखो, जो ये कहता हो कि सही मैं तो थोड़ा, मैं तो गुलाम हाँ, तुसा उत्ते बहु, मैं तल्ले बासा, मैं गुलाम हूं आपका, आप ऊपर बैठे, मैं पाइतों की तरफ बैठूंगा। आजिज़ी जिसमें देखो, उसमें मट्टी का उनसर ज्यादा है, मट्टी का उनसर ज्यादा है। समझ में आई? इसी तरह इंसान की, अब ये समझ में आ गई आपके बात, इसी तरह इंसान की शख्सियत के फिर दो पहलू हैं। एक ये जिस्म है जिसको नफ्स कहते हैं, बशरियत। किसी में बशरियत ज्यादा है और इसके अंदर एक नूर है रूह की सूरत में, किसी शख्स के अंदर नूरानियत ज्यादा है। अब जिसके अंदर नूर है और जिसके अंदर बशर है, बशर का गलबा है, बशरियत का गलबा, उसको हुजूर बशर नजर आते हैं। और जिसके अंदर नूरानियत का गलबा है, गालिब है नूरानियत, उसको हुजूर नूर नजर आते हैं। अब ये कसूर नहीं है किसी का, बात को समझे, किसी की तरफ हद पे तनकीद करते हुए नहीं, वो बशरियत का पैकर है, उसे हर शख्स बशरी नजर आता है। अगर नूर का परतौ भी लाकर खड़ा कर दिया जाए, उसे भी वो बशरी कहेंगे। और जिसके अंदर बशरियत है, नूरानियत है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर देखता है। ये बात यहां तक समझ आ गई? खुशकिस्मत हैं आप कि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को गालिब रखा है। रूह नूर है। चार चीजें इंसान के अंदर नूर की हैं, और बेवकूफ इंसान ये कहता फिरता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को एक चीज मानो, या तो बशर मानो या नूर मानो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई तू बशरियत और नूरानियत का पैकर है, आंख के अंदर तेरे नूर, अकल को कुरान पाक ने नूर फरमाया, मोमिन है तो दिल के अंदर भी नूर, और रूह बजाते खुद नूर। देवबंदी की भी, बरेलवी की भी, अहले हदीस की भी, शिया की भी, चार चीजें नूर की लेकर फिरने वाला शख्स कहता है हुजूर को या तो नूर मानो या बशर मानो। अब बताएं, ये कोई इल्मी मसला है? इसमें कोई झगड़ा किया जा सकता है? इससे तो इंसान की इल्मियत का पता चलता है कि यार इल्म कितना है उसमें, इल्म कितना है उसके अंदर। ये जहालत पर मबनी मसले हैं। खुद नूर और बशर का पैकर है, और हुजूर को बशरियत बशर मानता है, सिर्फ नूर नहीं मानता। समझ में आ गई बात? आप ए बंदे, पंद्रह मिनट ले लूं? 15 मिनट कोशिश करूंगा कि इससे पहले ही खत्म कर दूं। अब ये मवाद तो बहुत सारा है जो मैं गुफ्तगू आपसे करना चाहता था, लेकिन आप, मेरा ख्याल है काफी देर से महफिल शुरू है और आप लोग थक भी गए होंगे। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले आऊं। अब मैं पैगाम देने लगा हूं। ये आपको, आपने नारे लगा लिए, खुश हो गए आप, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात आपने सुने,
ठीक। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी सुन लें, नहीं सुनना चाहिए? देखें, चाहतें दो हैं। एक हमारी चाहत है, हमारी चाहत ये कहती है, हमारा दिल ये कहता है कि बस यही बातें चलती रहें, नातें चलती रहें, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र होता रहे बस, और हम उठ के घर चले जाएं। ये हमारी चाहत है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत और है। अगर उनकी चाहत पे काम ना किया गया और उनकी चाहत का, उनका पैगाम अगर लोगों को नहीं पहुंचाया गया, तो ये सबसे बड़ी खयानत होगी। हुजूर फरमाएंगे, उनको तो खुश कर आया, मुझे तो नहीं किया। उनको तो खुश कर आया, मुझे भी खुश कर देता। या रसूलल्लाह, आप कैसे खुश होंगे? फरमाया, मैंने जो पत्थर खाए हैं, मेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे, वो इसलिए तो नहीं बिछाए गए थे कि मेरी उम्मत सिर्फ नाम को चूमती रहे, मेरे मौजज़ात सुनती रहे और नारे मारती रहे, इसलिए तो नहीं थे। मेरा पैगाम दे उनको, मेरी सीरत का पैगाम दे, मेरी सुन्नत का पैगाम दे, और फिर देखें कि किसके चेहरे पर 12 बजते हैं और कौन कुशादा रूह होकर गुफ्तगू को सुनता है। यहां से मुनाफिकत का पता चल जाता है, यहां से मुनाफिकत का पता चल जाता है कि अगर किसी के माथे पे तेवड़ी पड़ जाती है, यार ये तो हुण सख्त सख्त गाली करन पै गए, बंदा मिठिया मिठिया तो छोड़ दी तेन हुण ये सख्त गाली दे उत्ते आ गए। ये सीरत अगर सुन सू हुजूर दी ते हुंदे उत्ते अमल करना पोसी। मौजज़ात सुनन नाल केरी चीज दा सारे उत्ते बोझ बनदा है। मौजज़ात सुनने से कोई बोझ तो नहीं पड़ता ना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो आयद नहीं होती ना। जिम्मेदारी आयद होगी आपके ऊपर हुजूर की सीरत सुनने से, जो हम सुनना नहीं चाहते। अब उस सीरत के मैं 2-4 चीजें तो जरूर रखूंगा, आप सुने या ना सुने, क्योंकि जिसका खाता हूं उसका गाऊंगा जरूर। बात समझ में आई? आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। जो लोग एक दूसरे का हक खाते हैं, उनके लिए सुन लें। अब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रजाई भाई ने पूछा, बकरियां चरा रहे थे, बकरियां चराते चराते बैठ गए, बकरियां चरने लगी, दरख्त के साए में बैठे हैं। 6 साल उम्र है दोनों की, 5-6 साल। जो आपके रजाई भाई हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के जो बेटे थे, आपके हम उम्र थे, उसने पूछा कि भाई मोहम्मद, मैं अपने वालिदैन से सुनता रहता हूं आपके मौजज़ात, और चाहता हूं कि आज आपकी ज़बानी सुनूं। फुर्सत का वक्त है, तबीयत चाहती है कि आपसे भी सुनूं, कुछ सुनाए ना अपने बचपन के वाकयात कुछ। अब वो सुनना चाहते थे हुजूर के मौजज़ात, कि चांद किस तरह हरकत करता था और हुजूर की आमद की बरकत से किस तरह सारी बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया था। वो मौजज़ात की बातें सुनना चाहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या सुनाया, बात को समझें। बस यहीं से समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ जाएगी। वो सुनना चाहता था मौजज़ात, मेरे आका ने सुनाई अपनी सीरत। मेरे आका ने क्या सुनाया? अपनी सीरत सुनाई, और फरमाया कि या भाई, अम्मा हलीमा से जाके पूछना, वो मुझे एक छाती का दूध पिलाती और उनके दिल में ख्याल आता कि मेरा पेट नहीं भरा होगा तो दूसरी छाती की तरफ मेरा मुंह लेके जाती। मैंने कभी दूसरी छाती को मुंह नहीं लगाया। भाई ने पूछा कि भाई मोहम्मद, क्या किस लिए नहीं लगाते थे आप? फरमाया, वो तेरा हक था मोहम्मद, यहां किसी का हक खाने के लिए नहीं आया, दिलवाने के लिए आया है। अब समझ में आई? अब ये सुनने के बाद तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई कि आप किसी का हक नहीं खा सकते। मौजज़ात सुने, नाते सुने, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। जिम्मेदारी आयद होगी हुजूर की सीरत सुनने से, और सीरत आप सुनना नहीं चाहते हैं। आगे चलते हैं। हाय हाय, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 मिनट, ठीक है हुजूर। हुजूर अलैहिस्सलाम जंग में सफे सीधी करवा रहे हैं, पीछे हटने लगे तो एक सहाबी के पांव पर पांव आ गया हुजूर का।
میرے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فلاں صحابی ہیں، بس دیکھ لیا، ٹائم اتنا نہیں تھا کہ اس سے بات کرتے. جنگ ہو گئی کیونکہ دشمن کی فوج بالکل سر پہ چڑھ آئی تھی. جنگ ہو گئی، جنگ جیت لی گئی، زخموں سے چور چور. صحابہ کرام بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ پاک پہنچے، مسجد نبوی میں آ گئے. ہر شخص اجازت لے کر حضور سے چلا گیا. رات کو 12 بجے آدھی رات گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ فلاں صحابی کے پاؤں پر میرا پاؤں چڑھ گیا تھا. اس کے گھر کی طرف چل پڑے. قریب تھا کہ دروازہ بجاتے. دل میں خیال آیا کہ ابھی آ کے سویا ہوگا، آنکھ لگی ہوگی، اور اب میں اس کو پھر بے آرام کر دوں. سارا دن تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتا رہا ہے، اب تھوڑا سا اس کو سکون ملا ہوگا، اس کو پھر بے آرام کر دوں. کنڈی تک ہاتھ اٹھا ہوا نیچے آ گیا. واپس تشریف لے آئے اور آ کر ٹہلتے رہے مسجد نبوی میں، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا. میرے آقا دوبارہ تشریف لے گئے. اب اس کے اٹھنے کا وقت تھا. حضور نے دروازہ بجایا. وہ جو باہر آیا، اٹھ چکے تھے صحابی، باہر آ کر دروازہ کھولا، حضور کو کھڑے پایا صلی اللہ علیہ وسلم. پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی. یا رسول اللہ آپ؟ حضور کسی کو بھیج دیتے، میں خود سر کے بل حاضر ہوتا. فرمایا نہیں، آج بلانے کا وقت نہیں تھا، آج میرے آنے کا وقت تھا. یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا کل جنگ میں صفے سیدھی کرواتے ہوئے میرا پاؤں تیرے پاؤں پر چڑھ گیا تھا، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں. عاشق تو ہم سب ہیں، عاشق تو ہم سب ہیں. عاشقی تو دعویٰ کرتی ہے کہ اپنی محبوب کی سنتوں کو اپنایا جائے، اپنے محبوب کے اعمال کو اپنایا جائے. کیا اپناتے ہیں؟ کیا کسی میں اتنی جرت ہے، اخلاقی جرت ہے کہ کسی سے ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی اور وہ جا کر پھر اس سے معافی مانگنے کا حوصلہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو عاشق نہیں ہے، پھر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مکاری اور عیاری ہے. دھرنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر زنگ ہو جا. یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ میرے رسول کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. صرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھ چکے ہیں، پیچھے صحابہ کرام ہیں، اور مسجد نبی کا دروازہ پیچھے ہے، کعبہ ادھر ہے، اور پیچھے سے ایک دروازے پہ کھڑی ایک دیوانی عورت، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں کام تو کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک یہاں تک آ چکے ہیں. آواز آئی، ہاتھ نیچے آ گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دیوانی عورت ہے. فرمایا ہٹ جاؤ، دیوانی ہے تو کیا ہوا، کام تو اس کو بھی پڑ سکتا ہے. ہٹ جاؤ. اے میرے صحابہ سن لو، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ رب العزت نے محمد کو صرف یہاں نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا. پہلے محمد اس عورت کا کام کرے گا، بعد میں آ کر اللہ کی نماز ادا کرے گا. بیٹے 1 منٹ صرف 2 منٹ بیٹھ جائیں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ پہلے محمد اس عورت کا کام کرے گا، بعد میں آ کر اللہ کی نماز ادا کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ، اور صحابہ کرام بھی اس کے ساتھ. اس نے کہا یہ دے دو، یہ لے دو، یہ فلاں چیز خرید کے دے دو، یہ فلاں چیز دے دو. حضور اس کو دلواتے رہے، صحابہ اٹھاتے رہے، اس کو گھر پہنچا کر پھر آ کر اللہ کے رسول نے اللہ کی نماز ادا کی ہے. ان کی چوائس کچھ اور ہے، ان کی چاہتیں کچھ اور ہیں، ان کا کام کچھ اور ہے، ہمارا کام کچھ اور ہے. عاشق ہم ہیں. اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھ کس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. یہ کڑوی کڑوی باتیں کنین بھی کڑوی ہوتی ہے، بخار اترتا اسی سے ہے. اور اس وقت اہل سنت کو بخار ہے، سن لیں، اہل سنت کو بخار ہے، اور اس کا بخار انہی کڑوی باتوں سے اترے گا.
मीठी मीठी बातें सुन सुन के शुगर पैदा हो गई है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हाल सुन लें, और ताबईन, तबा ताबईन, और हजरत जलालुद्दीन रूमी की बात सुना के गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक गली से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं। गली छोटी थी, तंग थी, उसमें एक बड़ा सा कुत्ता सोया पड़ा था, निकलने की जगह नहीं थी। गली लंबी थी, अब आप पहुंच गए बिल्कुल नजदीक, कुत्ता सोया हुआ है। मुरीद बड़े भागे होते हैं। मुरीद ने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारना चाहा और आपने पकड़ लिया। क्या करता है? हुजूर, इसको ये उठेगा तो हम निकलेंगे। फरमाया नहीं, इसको अपनी नींद पूरी कर लेने दो, हम खड़े रहेंगे। जब तक इसकी नींद पूरी होती है उस वक्त तक हम खड़े हैं। जब ये खुद उठ जाएगा तो हम फिर गुजर जाएंगे। है किसी में है जुर्रत? यहां तो बंदा बंदे को बंदा नहीं कहता। आका अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता लोग तो उनकी पोजीशन तो ये है कि वो जानवरों का भी एहतराम करते हैं। और हमारा क्या हाल है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में एक शख्स का इंतकाल हो गया था। सुन ले, लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं यहां, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। शराबें तक पीते हैं, और शराब पीने वाले की पोजीशन ये है कि वो जन्नत की बू भी नहीं पा सकता, जन्नत की बू, खुशबू भी नहीं पा सकता। ऐ बंदे, किस तरफ जा रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौरे अक़दस में आपके एक इंतकाल हो गया किसी बंदे का। आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद कब्रिस्तान उसके जनाजे के साथ चल पड़े। दफनाने के बाद सारे लोग वापस आ गए। और शरीयत की बात भी सुन ले, यहां आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैयत को दफनाने के बाद इतनी देर तक कब्र पर बैठकर अल्लाह का जिक्र किया जाए कि जितनी देर में एक ऊंट को ज़िबा किया जाए और फिर उसकी बोटियां बनाई जाएं और फिर उसे तकसीम किया जाए। इतनी देर तक बैठा जाए, क्यों? कि वो वक्त मैयत पर बड़ा सख्त होता है। जिस तरह ना तैरना, कोई तैरना नहीं जानता, और वो शख्स डूबता है समंदर में और उठता है, डूबता है और तैरता है। ये पोजीशन होती है मैयत की। एहतमाम करें, अपने बेटों को, बच्चों को, दोस्तों को वसीयत करें कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पर टेंट लगाकर, अगर गर्मियों के दिन है तो उस जगह अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक पढ़वाया जाए। वहां 2-3 घंटे जरूर पढ़वाया जाए। समझ में आई? ये वसीयत करें अपनी और नसीहत करें अपने बच्चों को। ये हुजूर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग उसको दफना कर वापिस आ गए और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां बैठ गए और अब देखने लगे अंदर का हाल। किस नजर से? उस नजर से जिस नजर के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इत्तकु फरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आप उस नजर नूरानी से अंदर झांक कर देखने लगे। अब आप अंदर देख रहे थे, एक नौजवान भी आपके साथ आकर खड़ा हो गया कि हजरत साहब अकेले हैं, चलो मैं भी साथ खड़ा हो जाता हूं। आपने उसकी आहट महसूस की और अंदर से नजरें हटाकर उसको मुखातिब किया कि बेटे देख रहे हो अंदर क्या हो रहा है? और कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता थी, मैं नहीं देख सकता। फरमाया उसको बिठा लिया गया है और अब उससे सवाल और जवाब हो रहे हैं और वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि बारी ताला मेहरबानी फरमा, एक चांस दे दे मुझे वापस दुनिया में जाने का। अब मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, जो लोगों के हकूक खाए हुए हैं वो मैं लोगों के अदा करूंगा, मैं तेरी बंदगी का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। फरमाया ये रट लगा रखी है, क्या उसको चांस मिलेगा? उस नौजवान ने कहा हुजूर नहीं मिलेगा। फरमाया फिर अगर मिल जाए उसको चांस तो वो क्या करेगा आके? उसने कहा कि हुजूर
اب اگر اس کو چانس مل جاتا ہے تو اس نے موت بھی دیکھ لی ہے, اس نے قبر بھی دیکھ لی ہے کس طرح بھینچتی ہے. بیٹے ادھر دیکھ لی ہے اس نے. اب اگر اس کو چانس مل گیا تو وہ واقعی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. فرمایا اسے تو چانس نہیں ملنے والا. اے نوجوان, تیرے پاس تو ابھی یہ چانس موجود ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے پاس چانس موجود ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس بھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے نا جس کے پاس چانس ہے. سب کے پاس ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آخرت کو اچھا کرنے کا کوئی عمل ہے؟ کیا تیاری ہے؟ کراچی جاتے ہوئے تو تیاری شروع ہو جاتی ہے 2 دن پہلے سے. پتہ نہیں جانا بھی ہو یا نہ ہو, سیٹ ملے نہ ملے, یہ تو جانا ہی جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے. تیاری ہے یا جب چانس ختم ہو جائے گا پھر چانس مانگتے پھریں گے؟ ایک بزرگ تھے, وہ کسی کی صاحب حال مزار پر گئے اور جا کر بیٹھ کر دیکھنے لگے اندر. اب توجہ سے بات کو سننا. اندر والے جو بزرگ تھے وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے قبر کے اندر. جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کتنے قرآن پاک ختم کر لیے ہیں؟ اندر والے نے کہا کہ 70 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں. اس کی زبان سے, جو اوپر بیٹھے تھے بزرگ, اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. جیسے آپ نے کہا نا سبحان اللہ, اس نے بھی کہا سبحان اللہ. اس اندر والے بزرگ نے کہا اے اللہ کے بندے, یہ اپنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی ہوئی, اس کا ثواب مجھے دے دے. 70 قرآن پاک جو میں پڑھ چکا ہوں اندر, وہ تو لے لے. اب پتہ چلا کہ اندر کی عبادت کا حال کتنا ویلیو ہے اس کی, اور دنیا میں رہ کر جب تک چانس ہے اس وقت حال اور اس کا ویلیو اس کی کیا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, کہنے لگے کہ مجھے یہ دے دے اور میرے 70 قرآن پاک ختم جو کیے ہیں یہ ثواب تو لے لے. یہ دنیا اتنی قیمت والی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی ویلیوبل چیز ہے. اس کی قدر کر. جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے تیرے پاس چانس موجود ہے. اگر موت سامنے آ گئی تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں دین کی فہم و فراست عطا فرمائے. یہی میلاد النبی کا پیغام ہے, یہی سیرت النبی کا پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ.